फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आवर फेथ टू क्रिएट नेशन। कहते हैं स्कूल्स आर द सेंटर्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर टू क्रिएट नेशन, टू अचीव द ड्रीम्स ऑफ स्टूडेंट्स। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे। फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कांटेक्ट करें 9148904786। स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। हमारे शहर बीजापुर से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर, जो कि 32 साल एक फिजिकल डायरेक्टर के तौर पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में अपनी सेवा देते रहे, जो 31 मई को रिटायर्ड हुए हैं। आज मुझे बहुत ही फ़ख्र और बहुत खुशी हो रही है कि क्योंकि हमारे देश की, हमारे शहर बीजापुर, हमारे कर्नाटक की संस्कृति है। कुमारी राजेश्वरी गायकवाड़, उनको रिटायरमेंट होने के बाद वहाँ से बेंगलुरु से अपना कीमती समय निकाल कर जो है डॉक्टर हमारे यादव सर को जो मिलने कर आई, उनको सम्मान किया। यही हमारे देश की संस्कृति है और यही हमारा कल्चर है, यही हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है। और सबसे पहले मेरी जानिब से और तमाम हमारे बीजापुर के तमाम स्पोर्ट्स जो रिलेटेड जो लोग हैं और तमाम लोगों की तरफ से मैं कुमारी राजेश्वरी गायकवाड़ को धन्यवाद देता हूँ। और उसके साथ ही साथ ये ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि वो अब इंडिया की टीम में जो खेल रही हैं, आने वाले 2 दिनों में वो जो है इससे अच्छा परफॉर्मेंस करे, हमारे ज़िले बीजापुर का नाम विश्व भर में इसके पहले तो रोशन किया है और भी रोशन करें, और हमारे बीजापुर से और भी टैलेंटेड क्रिकेटर्स को उभर कर आने में उनका भी योगदान इसमें शामिल रहे, इसमें ऊपर से प्रार्थना करता हूँ। और डॉक्टर अशोक कुमार यादव सर जो रिटायर्ड हुए हैं, वो जो पहले भी हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। वो कोई छोटा देखते नहीं, बड़ा देखते नहीं, ना जात देखते, ना धर्म देखते, सबके साथ सबको लेकर चलने का काम करते हैं। अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, हमको भरपूर उनका साथ हमको लेना है, लेकर आने वाले दिनों में जो है ये बीजापुर ज़िले में जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट, जो भी फील्ड है, उन तमाम को यादव सर को लेकर आने वाले हैं टैलेंट बच्चों को ऊपर ले जाकर हम सब लोग मिलके ऐसा काम करेंगे। इतना करते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आने वाले दिनों में यादव सर को लेकर कोई क्रिकेट एकेडमी खोलने का विचार है? बिल्कुल, हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि बेंगलुरु के बाद में अगर कोई किसी का नाम आएगा तो बीजापुर का आना चाहिए, इस तरह का हमारा प्लान है। और जैसे कि हमारे यादव सर हो, हमारे इंडियन टीम की प्लेयर हमारी राजेश्वरी गायकवाड़ बता रही थी, दोनों जन बता रहे थे कि यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ होने वो नहीं चाहिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं मेरी तरफ से और हमारे जितने भी हैं बीजापुर में जो समाज सेवी कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, जो लीडर्स हैं, उनको मिलकर जितना उनके हाथ से हो सके उनकी मदद लेकर, और हम सब लोग, मैं हो या चाहे हमारे बसवराज कुदलूर हो, हमारे वडगी सर हो, और भी हमारे बहुत सारे क्रिकेटर्स यहाँ पे एकेडमीज़ हैं, और भी लोगों को लेकर जो है एक बहुत बड़े पैमाने पर बेंगलुरु अगर छोड़ेंगे तो बीजापुर का नाम आना चाहिए। इस तरह का हम लोग आने वाले दिनों में काम करेंगे। 31ನೇ ತಾರೀಕು ಬಂದಿರೋ 31ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸರ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಸರ್, ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರು ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಥರ ಅಂತೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಅದೇ ಥರ ಈಗಲೂ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಗೆ ಅದೇ ಕೇಳಿ, ಸರ್ 60 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕೇಳಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆ ಥರ ಫೀಲಿಂಗೇ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸರ್ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಜಾಧವ್ ಸರ್ ಥರನೇ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್? ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹ್ಯಾಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಆಡೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂದರೆ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತೂ ನಾನು ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಮೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಓಕೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಹಬ್ಬದ ಥರ ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಗೆದ್ದ ಮೇಲಂತೂ ಬೇರೆ ರೀತಿಯೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ.
ಮುಂದೆ ಏನು? ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಯಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಏನಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇವಾಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆವಾಗೇ ನಮಗೆ ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಅಂದರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಲೀವ್ ಇರಲಿ. ಸೊ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಾಗಿ ತಾವು ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ? ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಮ್ಮದು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಬಿಜಾಪುರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲೂ ಆಗಬೇಕಂತ ನಂದು ಆಸೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಗಾಗಲಿ ಇಂಡಿಯಾಗಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದಂತ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇದೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನೋಡೋದು? ನನಗಂತೂ ಆಸೆ ಸರ್ ತುಂಬ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ಇವತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಭಾಳ ಖುಷಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ, ಹೆಮ್ಮೆ ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈಗಿನ ಅವಳ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೀವನ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಛಲ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಏನು ಹುಚ್ಚುತನ ಏನದಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ. ಈ ಒಂದು ಹುಚ್ಚುತನ ಮತ್ತು ಛಲ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ದು ನಾಟ್ ಎ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲೇಯರ್, ಅವಳು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿ, ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಲಿ ಹಾಗೇ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಆಸೆ. ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಜ್ವಲವಾಗಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಂದರೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆದಲು, ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಒಂದು 7-8 ಜನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ 16, ಅಂಡರ್ 19, ಅಂಡರ್ 22 ಹೀಗೆ 7-8 ಜನ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿಗೇನೋ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮನಗಂಡು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿರುವಂಥ NM ಹುಟ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಬೇಕು ಅಂತ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಎಟುಕುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಂದ ಒಂದು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವತಿಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು 5-6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಯ್ತಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆಯೂ ಕೂಡ ನನಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಗಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಕನಸು, ಕಲ್ಪನೆ ಅದನ್ನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈಡೇರ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಆಸೆ. ನಾವು
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಿಜಾಪುರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಇತ್ತು. ಈಗ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲೇ ಒಂದು 7-8 ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತಿಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಏನಂದರೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡೋರೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಬಟ್ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಏನದಲ್ಲ, ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನದಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ, ಟರ್ಫ್ ವಿಕೆಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ರೂಮ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಹೀಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಸೇವಾ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಆಫಿಷಿಯಲಿ ಏನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹೆದರ್ತಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಉಳ್ಳಂಥ ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಇದೆ. ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು. फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, our faith to create nation. कहते हैं schools are the centers of modification of behavior to create nation to achieve the dreams of students. फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपके बच्चों के ख्वाबों की उड़ान को पंख मिलेंगे. यहां के वेल ट्रेन्ड फ्यूचर विजन और क्वालिफाइड टीचर बच्चों को करिकुलर के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे स्किल डेवलपमेंट, एक्सकर्शन, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सेल्फ लर्निंग के जरिए फ्यूचर प्रोजेक्टेड एंड जॉब ओरिएंटेड गोल्स को अचीव करने के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं. यहाँ ट्रेडिशनल बेस्ड एजुकेशन के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी अडॉप्ट करके बच्चों को सक्सेस और विजनरी एम्स के जरिए फ्यूचर के लिए तैयार किया जाएगा. तो देर किस बात की, एडमिशन्स आर ओपन. प्लीज कॉन्टैक्ट फातिमा इंटरनेशनल स्कूल, आसार गली, रोशन दरवाजा रोड, विजयपुर, या कॉन्टैक्ट करें 9148904786. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.